distribution को बारेमा हो. So speaking, let's start by talking about the first task of the PT section, speaking section, which is read aloud. So read aloud say पहिला PT academic को one of the most important tasks हुने गर्थ्यो, as it contributed 25 mark in the reading section and 30 mark in the speaking section. But now with the recent changes, read aloud will not be as important as it used to be, because this task will not contribute a single score in our reading session. Instead, it will only contribute 7.5 mark in the speaking section. So हामीले यसलाई अब चाहिँ पहिला जसरी प्रायोरिटाइज गर्थ्यौं, अब चाहिँ we don't have to do that. Similarly, repeat sentence मा पनि minor एउटा change चाहिँ भएको छ. रिपिट सेन्टेन्समा क्वेसनमा खासै केही चेन्ज भएको छैन, बट रिपिट सेन्टेन्सले स्कोर कन्ट्रिब्युट गर्ने कुरामा चाहिँ चेन्ज भएको छ, बिकज प्रिभियसली रिपिट सेन्टेन्सले पनि मेजर चङ्क अफ मार्क इन द स्पिकिङ एन्ड लिसनिङ सेक्सनमा कन्ट्रिब्युट गर्थ्यो. बट नाउ रिपिट सेन्टेन्स विल ओन्ली कन्ट्रिब्युट 12.4 mark in the speaking section and 13.3 mark in the listening section. So this task will not contribute as significantly as it used to contribute in the past, but it is still an important question for us to get a higher score in the speaking section as well as in the listening section. Similarly, out of all these 7 tasks in the PT speaking section, describe image will be the most important task, as it will contribute 25.4 mark in our speaking section. So we need to be able to describe the image properly. अनि फोर्थ टास्क भनेको रिटेल लेक्चर हो, अनि रिटेल लेक्चरमा चाहिँ बेसिकली चेन्ज चाहिँ आएको छैन भनेर भन्दा पनि भयो, किनभने दिस विल कन्ट्रिब्युट 10 mark in the speaking section and 10 mark in the listening section. अनि आन्सर सर्ट क्वेसनमा पनि खासै चेन्ज आएको छैन, किनभने आन्सर सर्ट क्वेसन पहिला पनि खासै इम्पोर्टेन्ट टास्क चाहिँ थिएन, अहिले पनि छैन. तर अब चाहिँ के छ भने आन्सर सर्ट क्वेसनले स्पिकिङ सेक्सनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट खासै गर्दैन. यसले 3 mark in the speaking section कन्ट्रिब्युट गर्छ भने 3 mark in the listening section कन्ट्रिब्युट गर्छ. And respond to a situation, which is a new addition. This task will contribute 10 mark in the speaking section and अनि finally summarize group discussion ले चाहिँ score contribute गर्ने भनेको 15 mark in the speaking section and 16 mark in the listening section. So these are the new different tasks and the score distribution that we will be going through if we are after the recent changes in the PTE test. So अब आज चाहिँ हामी कहाँबाट PTE test start गर्ने त, और PTE को क्लासमा हामी आज चाहिँ कुन सेक्सनबाट चाहिँ सुरु गर्ने त ल. तपाईहरुलाई कसलाई चाहिँ यहाँ PTE को बेसिक कुराको बारेमा थाहा छ अथवा थाहा छैन? कतिको फमिलियर हुन्छ तपाईहरु PTE को नयाँ फर्मेटसँग और PTE सँगै? ओके, त्यसो भए हामी फर्स्ट टु लास्ट अर्डरमै जाम. सो विल बी स्टार्टिङ आवर स्पिकिङ सेक्सन विथ रिड अलाउड. सो रिड अलाउड चाहिँ So read aloud चाहिँ first task of the PTE test हो. अनि यसमा चाहिँ basically के हुन्छ भने we will be given a paragraph and we will be given a 40-second time period to prepare for our answer. And once the 40-second time hits off, we will be listening to a beep sound which will indicate that the recording has started. अनि once the recording start, we need to read the paragraph as fluently as we possibly can. So टेस्ट डेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने we will be given a paragraph like this. So let me copy one question first. Uh, 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 uh. Mm, or simply यहीँमा सेयर गर्छु. सो यसरी एउटा प्याराग्राफ दिएको हुन्छ. सो एकै सेकेन्ड है, आई निड टु सेयर माई स्क्रिन फर्स्ट. सो आई निड टु नो कि विच स्क्रिन. सो यसरी एउटा प्याराग्राफहरू दिएको हुन्छ अनि हामीले यो paragraph fluently as
possible पढ्नुपर्छ. So before we actually start doing some read aloud, we need to understand what exactly do we mean by speaking fluently. So यहाँ कसैलाई थाहा छ like speaking fluently भनेको के हो भन्नु तपाईहरुमध्ये कसैलाई केही थाहा छ? नअड्किकन बोल्ने हो। सेम पेसमा सर हजुर. सेम पेसमा सर नट टु फास्ट Okay. नट टु Okay. स्लो जस्ट पेस Very मेन्टेन गर्ने सर एउटा नेचुरल okay. Okay, so let's talk about fluency first. So part of speaking fluently means part of speaking fluently means speaking at a constant pace. So it is very important for us to understand that speaking fluently is not associated with speaking at a faster pace. This is a very big misconception that we have among the students who are willing to take PTE test. Usually मान्छेहरूले चाहिँ के बुझ्छन् भने चाँडो चाँडो बोल्यो भन्दैमा fluent हुन्छ भनेर बुझ्छन्. So it is not exactly the case. Speaking fluently means speaking at a constant pace and speaking at a constant pitch as well. So while doing read aloud or while doing any of the questions that are included in the speaking section, we need to make sure that are speaking at a constant pace. हामीले धेरै चाँडो पनि हैन or धेरै ढिलो पनि हैन. Or basically, if we are going to speak slower, then we need to be slower throughout our entire speech. And if we are going to speak faster, we need to be faster throughout our entire speech. चाँडो बोल्दा पनि भयो, ढिलो बोल्दा पनि भयो, तपाईले naturally बोल्दाखेरि जुन स्पिडमा comfortable feel गर्नुहुन्छ, त्यही स्पिडमा बोल्ने हो. But what you can't do is fluctuate your speaking pace while you're doing a read aloud or any other questions. So speaking fluently को first aspect भनेको चाहिँ speaking at a constant pace and speaking at a constant pitch. Usually मान्छेहरूले के भन्छ भने pitchले स्कोरलाई इफेक्ट गर्छ भनेर भन्छ, but pitchले स्कोरलाई इफेक्ट गर्दैन if your voice is very clear and if your pitch is very constant. Similarly, स्पिडले पनि खासै असर गर्दैन if you are speaking at a constant speed. तर त्यो भन्दैमा फेरि speaking at a constant pace भनेर यसरी रोबोटिक भोइसमा चाहिँ बोल्नु भएन. As long as you're speaking naturally, you will be fine, so you don't have to worry about it. So this is one part of speaking fluently. अनि अर्को पार्ट त जुन हामी सबैजना familiar नै छौँ, speaking smoothly goes. Speaking smoothly without any hesitations bro. So this is another aspect. This is another aspect of speaking fluently bro. And third and final one, जुन चाहिँ most of us don't realize is the हामी स्मुथली बोलेर मात्रै फ्लुएन्ट हुँदैन, जहाँ रोकिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ रोकिनु पनि इट्स भेरी नेसेसरी. सो थर्ड आस्पेक्ट अफ स्पिकिङ फ्लुएन्टली भनेको चाहिँ टेकिङ पजेस वेयर it is necessary. So not only we need to speak smoothly, but we also need to make sure कि जहाँ चाहिँ रोकिनु पर्ने हुन्छ नि त्यहाँ हामी रोकिनु पनि जरुरी छ. So there are two situations where we are allowed to take pauses and read aloud. The first one is what we call a structured pause. And the second one is unnatural pause. So यहाँ कसैलाई structured pause र unnatural pause भनेको के हो कसैलाई थाहा छ तपाईहरुमध्ये? ल structured pauses मा चाहिँ punctuationsहरु पर्छ है. So are you guys familiar with the term punctuations? Punctuations भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? यस सर के हो भन्नुस् त? कमा Question mark, comma, Explanatory full sound. semicolon, colon, exclamation, in other way. So if you come across symbols like these when you're doing your read aloud, it's mandatory that you take a moment to breathe, or it's mandatory that you take a moment to pause and then move on with your conversations. अनि unnatural pauses भनेको चाहिँ के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? कसैलाई थाहा छ unnatural pauses मा चाहिँ के पर्छ भनेर? थाहा छ सर आफ्नो ब्रिदिङ रिदम चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ पज लिनु पर्यो. जस्तै के पर्छ? अब unnatural pauses मा चाहिँ के पर्छ भने conjunctions or connectorsहरु पर्छ के. अब conjunctions connectors भनेको के हो त? सेन्टेन्सलाई जोड्ने वर्डलाई हामी conjunctions or connectorsहरु भन्छौं. So
यिनीहरू पर्छ सो कन्जङ्सन्स कनेक्टर्समा चाहिँ के पर्छ त एन्ड बट अर अनि द्याट टु द्याट अनि विच वर when who यिनीहरू पर्छ सो यो दुईटा केसेसमा चाहिँ वी विल बी अलाउड टु टेक पजेस द्याट विल नट डिस्टर्ब आवर फ्लुएन्सी एन्ड इट्स highly recommended that you guys take a moment to breathe if you come across symbols like question mark, full stop, or comma, or if you come across connectors such as and, but, or that, and so on when you're doing read aloud, so that it will help you to breathe properly while doing your speaking section. So, यति बुझेपछि चाहिँ we are ready to do some questions अब. So, म अब questions share गर्छु. So, अब let's take a look at this question number 1. So, question number 1 मा हेर्नुहोस् अब हामीले टेस्ट दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तै एउटा प्याराग्राफ आएको हुन्छ अनि द फर्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज वी निड टु फिगर आउट कि यो प्याराग्राफमा हामीले कहाँ कहाँ रोकिन मिल्छ कहाँ कहाँ रोकिने हो भनेर चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्छ जुन हामीलाई 40 सेकेन्ड जुन प्रिपरेसन टाइम दिएको हुन्छ त्यो 40 सेकेन्ड्सभित्र चाहिँ हामीले फिगर आउट गर्नु पर्यो सो यो प्याराग्राफमा कहाँ कहाँ रोकिनु पर्छ मलाई कसैले भनिदिनुहोस् त एउटा चाहिँ सरप्राइजिङली भनेपछि सरप्राइजिङ अर्को भेरिएसनमा अनि भेरिएसन्समा हजुर अनि आफ्टर द स्ट्रक्चर अनि त्यसपछि एन्जाइटी र डिटेल्सको बिचमा and then conversations अनि सीमा अनि त्यसो बटमा चाहिँ कमा लाग्छ न सायद पर्दैन कि पज गर्दा पनि भयो ल बट पनि भन्न मैले अनि लास्टको कन्भर्सेसन्स हो कन्भर्सेसनमा एन्डिङ हुन्छ आफै यति हो हजुर ल अब यति फिगर आउट गरेपछि द नेक्स्ट थिङ द्याट वी निड टु डु इज वी निड टु सी इफ देयर आर एनी वर्ड द्याट वी माइट फाइन्ड डिफिकल्ट टु प्रोनाउन्स यदि यहाँ कुनै डिफिकल्ट वर्ड तपाईँहरूले भेट्नु भएको छ जुन चाहिँ तपाईँ कन्फिडेन्ट फिल गर्नुहुन्न कि यो म भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने त्यो वर्डलाई पनि इट्स बेटर यु डोन्ट इभन ट्राई टु प्रोनाउन्स इट एट अल अनि यति दुईटा कुरा तपाईँले 40 सेकेन्ड्सभित्र फिगर आउट गर्नु पर्यो अनि वन्स द टाइमर हिट 40 सेकेन्ड्स एउटा बिप साउन्ड बज्छ विच विल इन्डिकेट द रिकर्डिङ हेज बिन स्टार्टेड भनेर त्यसपछि तपाईँहरूले सिम्पली पढ्ने हो जस्तै मैले यसलाई गर्नु पर्यो भने म के गर्छु आई विल टेक अ लङ अर आई विल टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर आई स्टार्ट स्पिकिङ त्यसपछि आई विल सिम्पली रिड दिस प्याराग्राफ अब मैले यसलाई पढ्नु पर्यो भने म यसरी पढ्छु surprisingly despite what appear to be infinite variations all difficult conversations share a common structure when you're caught up in the details and anxiety of a particular difficult conversation this structure is hard to see but understanding that structure is essential to improve how you handle your most challenging conversations यति भन्छु सबमिट गर्छु and then I'll move on to the next question ठिक छ सो यहाँ कसैलाई ट्राई गर्नु मन छ न तपाईँहरू मध्ये कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ or should we move on to another question ट्राई गरौँ न त्यसैले सर आई विल सर ल तपाईँको नाम के हो तपाईँले कुन नामले लगइन गर्नु भएको छ त्यो म आयुष पौडेल हो सर आयुष ओके ल आयुष ट्राई गर्नुहोस् नि नम्बर 1 के वानको कि नम्बर 2 को सर नम्बर 1 को भन्नु कि सर नम्बर 2 को नम्बर 1 नै ट्राई गर्नुहोस् न त्यो सरप्राइजिङ डिस्टर्ब सरी सर एकछिन है सर हल्का रिपिट गर्नु when you tell you to start speaking you don't have to start speaking immediately के immediately बोल्नु भनेको हैन के skim through the paragraph take a look at the paragraph 40 second utilize गर्नुस् अनि मात्र स्पिक गर्नुस् के किनभने टेस्ट डेमा त you will not be allowed to skip the preparation time नि त so take 40 seconds for your preparation and then you can start speaking okay sir whenever I am ready, sir. Okay. Surprisingly, despite what appear to be infinite variation, all typical conversations share a common structure when you are catch up in the details
and anxiety of a particular difficult conversation. This structure is hard to see, but understanding that structure is essential to improve how you handle your most challenging conversations. ओके बट अझ अलिकति भएको छैन बिचमा अलिअलि हेजिटेसन्स भइरहेछ अनि हेजिटेसन्सहरू चाहिँ अलिकति भइरहेछ बट ओभरअल चाहिँ लाइक अलिकति भोइस क्ल्यारिटीमा नै अलिकति तपाईँले वर्क चाहिँ गर्नुपर्छ है सो एनी वान एल्स सर म मैले एकचोटि try गरौँ ल ज्योति ट्राई गर्नुहोस् त Surprisingly, despite what appear to be infinite variation, all difficult conversations share a common structure. When you caught up in the details and anxiety of a particular difficult conversations, the structure is hard to see, but understanding that structure is essential to improve how to handle your most challenging conversations. ओके ल ज्योतिको पनि बिचमा स्पिड फ्लक्चुएसन चाहिँ भइरहेछ है लाइक एट द end of your speech अलिकति तपाईँको स्पिच फ्लक्चुएट भइरहेछ एन्ड वी डोन्ट रियली वान्ट द्याट इफ वी आर लुकिङ टु गेट अ फुल स्कोर इन आवर स्पिकिङ सेक्सन ठिक छ सो एनी वान एल्स Surprisingly, despite अनल बोल्नुभयो ल ट्राई गर्नुहोस् त who's going to surprisingly, despite what appear to be infinite variations, all difficult conversations share a common structure. When you are caught up in the details and anxiety of अनुपको त भोइस नै फेड भयो है Sir, ल म number 2 को try गरौँ हजुर ल यस्तो गरौँ न त अहिलेलाई अब अर्को क्वेसन पनि हेरौँ अनि अर्को क्वेसन तपाईँले ट्राई गर्दा हुन्छ है Okay. ल अब लेट्स टेक अ लुक एट क्वेसन नम्बर 2 सो क्वेसन नम्बर 2 मा पनि 40 सेकेन्ड्स भित्र हामीले के फिगर आउट गर्नु पर्यो भने कहाँ कहाँ रोकिने र कुन कुन वर्ड चाहिँ भन्ने भनेर फिगर आउट गर्नु पर्यो सो लेट्स स्टार्ट बाई फिगरिङ कि कहाँ कहाँ चाहिँ हामी रोकिन मिल्छ भनेर सो क्वेसन नम्बर 2 मा कहाँ रोकिन मिल्छ त हामी I think डिप्रेसनमा एङ्जाइटीमा अनि एन्ड चाहिँ कन्जक्सन छ त्यही भएर स्ट्रेसमा एकचोटि रोक्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी सर अगाडि बढिसकेपछि अस्ट्रेलियामा फुल स्टप छ त्यही भएर त्यहाँ रोक्नु पर्यो अनि त्यसपछि मेन्टल अफेयर्स रिजिङ बाई अ थर्ड इन द लास्ट डेकेडमा रोक्नु पर्यो अनि त्यसपछि डिप्रेसन इज नाउ द प्राइमेरी मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर फेरि त्यही फुल स्टप डिसअर्डर पछि लास्टमा त रोकिनु परेन हाल्यो होइन हजुर हजुर यति भयो अनि यसलाई पनि पढ्दाखेरि अब Australian workplaces are increasingly suffering from depression, anxiety, and stress. According to a large study of mental health in corporate Australia, mental illness appears to have increased by a third in the last decade. Depression is now the primary mental health disorder भनेर सक्यो ठिक छ सो डु नट ट्राई टु रस चाँडो चाँडो गर्ने खोज्ने पनि होइन एक्सट्रिमली ढिला रोबोटिक भोइसमा गर्न खोज्ने पनि होइन अनि सकाउनको लागि गर्छु भनेर गर्ने होइन कि म नेपाली बोल्दाखेरि जुन स्पिडमा र जुन वेमा चिल भएर बोल्छु त्यही वेमा म इङ्ग्लिस पनि बोल्छु भनेर गर्ने हो सो यो चाहिँ एउटा एक्सर्साइज नै हो किनभने आई डोन्ट एक्सपेक्ट यु गाइज टु बी फ्लुएन्ट एट आवर भेरी फर्स्ट क्लास सो इट्स एन एक्सर्साइज द्याट यु निड टु मास्टर by practicing such questions every day. So अघि कसले गर्छु भन्नुभएको थियो म ट्राई गरौँला सर एकचोटि ल हुन्छ ट्राई गर्नुहोस् नि त सर 3 2 1 काउन्टमा आफै गरौँ कि तपाईँ गरिदिनुहुन्छ क्वेसन नम्बर 2 ट्राई गर्नुहोस् न है ओके ल Australian workplaces are increasingly suffering from depression, anxiety, and stress, according to a large study of mental health in corporate Australia. Mental illness appears to have increased by a third in the last decade. Depression is now the primary health disorder. ओके ठिक छ ल यतिको गरे भयो अनि अब एउटा कुरा के पनि ख्याल गर्नुपर्ने फिल्म सरी रिड अलाउड गर्दाखेरि के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले यदि हामीले रिड अलाउड गर्दाखेरि midway through our speech if we realize that we might have made a mistake or if we realize that we made a mistake we cannot simply go back to correct our mistake है this will only disrupt our fluency जस्तै अब अघि भर सञ्जयले पढ्दाखेरि डिप्रेसन इज नाउ द प्राइमेरी हेल्थ डिसअर्डर भन्छ ए मेन्टल हेल्थ डिसअर्डर भनेर यसरी करेक्ट गर्न चाहिँ नजान्नु है हुन त तपाईँ जानु चाहिँ भएन बट फर एभ्री वान अफ यु जसले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ प्लिज डोन्ट डु द्याट है मिस्टेक भयो केही पनि प्रब्लम भएन यु अलवेज निड टु लुक फरवर्ड इन्स्टेड अफ ट्राइङ टु कभर अप अर ट्राइङ टु करेक्ट द मिस्टेक्स द्याट यु हेभ मेड ओके सो एनीबडी एल्स कसैलाई गर्नु मन छ क्वेसन नम्बर 2 Sir, Yes, should I sir. try? Sorry. को बोल्नु भएको Shreya.
ल श्रेया ट्राई गर्नुहोस् त Australian workplaces are increasingly suffering from depression, anxiety, and stress, according to a large study of mental health in corporate Australia. Mental illness appears to have increased by a third in the last decade. Depression is now the primary mental health disorder. अब यसरी चाहिँ गर्नु अब यसमा हेर्नुहोस् त श्रेया सो यो पार्टमा अब यसमा डिप्रेसन इज नाउ दि भनेर यसरी अननेसेसरीली चाहिँ रोकिनु भएन कि taking pauses is one aspect of speaking fluently, but irregular pause चाहिँ लिनु भएन जहाँ जहाँ रोकिन permitted छ त्यहाँ मात्रै रोकिने हो so depression is now the primary mental health disorder यसरी भन्नुभयो भने चाहिँ your speech will not be considered fluent है so you're only allowed to take pauses where it is absolutely necessary. त्यो दुईटा सिचुएसन भनेको चाहिँ if we come across punctuations such as full stop, question mark and other symbols अनि अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ कन्जङ्सन्स अर कनेक्टरको केसमा हो त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ जहाँ पाए त्यही नरोकिन म रेकमेन्ड गर्छु ठिक छ सो एनीवन एल्स Sir, me? जुम युजर Hello? ल ट्राई Hello. हुन्छ जुम युजर ट्राई Chumiju? Hello? So, हजुर right? प्लिज Okay. Australian workplaces are increasingly suffering from depression, anxiety, and stress. According to a large study of mental health in corporate Australia, mental illness appears to have increased by a third in the last decade. Depression is now the primary mental health disorder. तपाईँको मेजोरिटी अफ द स्पिच चाहिँ फ्लुएन्ट छ बट बिचबिचमा चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको त्यो स्पिच भइरहेको छ कि जस्तै मेन्टल इलनेस यसरी भइरहेको छ कि अब तपाईँले कोर्पोरेट अस्ट्रेलिया मेन्टल इलनेस अपियर टु वान डु द्याट तपाईँले जसरी नै इन कोर्पोरेट अस्ट्रेलिया मेन्टल इलनेस भनेर डु नट ट्राई टु के एउटा वर्ड दुइटै नै हो भने पनि डु नट ट्राई टु रस एउटै स्पिडमा भन्ने हो यसरी नै पढ्ने हो यु डोन्ट वान रस वेन युआर स्पिकिङ स्पेसली इन रिड अलाउड ठिक छ सो एनी वान एल्स सर मैले गर्छु लास्ट एउटा कोही गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी we're gonna move on to the third को बोल्नु भएको मैले गर्छु मनोज हो हजुर ल गर्नुहोस् त Australian workplaces are increasingly suffering from the depression, anxiety, and stress. According to a large study of mental health in corporate Australia, mental illness appears to increase by a third in the last decade. Depression is now in the primary mental health disorder. ठिक छ बट यु आर इन्क्लुडिङ वर्ड्स द्याट आर नट इभन देयर इन द प्याराग्राफ सो सकेसम्म चाहिँ नभएको वर्डलाई चाहिँ नभनेकै बेटर है ठिक छ सो अब लेट्स मुभ अन टु द थर्ड क्वेसन अफ द रिड अलाउड सो हेर्नुहोस् त अब क्वेसन नम्बर 3 मा पनि फर्स्ट लेट्स ट्राई टु फिगर आउट कि हामी कहाँ कहाँ रोकिने हो भनेर सो यहाँ कहाँ कहाँ रोकिने हो कहाँ रोकिने हो एउटा हामी रोकिनु छ थेसिसमा सर पहिला हजुर Firstly थिसिसमा त भयो बट थिसिसमा चाहिँ हो तर यो सेन्टेन्स चाहिँ अब सबैलाई सिंगल पेजमा भन्दा त भेरी लङ लाग्न सक्छ नि त हैन हामी रोकिने क्लजमा सर ओन्ली फर दोज ल यहाँ अब पनि रोकिन मिल्यो हो हजुर अनि त्यसपछि थिसिस हो अनि इन्टरनेसनल क्यापासिटी हो कपासिटीमा सर अनि सक्यो एन्ड एन्ड मोर मोर एन्ड मोर अनि फेरि the 1-year program of master in global the 1-year program of master in global management is designed only for those who have graduate degree in thesis, increasing temporary skill of new managers in international capacity, something that recruiters are looking for more and more. भने सक्यो ठिक छ So do not try to complicate things. Simply बिस्तारै पढ्ने हो सकिन्छ कि इट्स नट अ भेरी डिफिकल्ट टास्क अनि यसमा त अनि अर्को कुरा त फेरि के पनि हो भने अब or now with the recent update this task will not be as important as it used to be so यसमा त्यस्तो खासै टाउको दुखाउनु चाहिँ अब पर्दैन सो ल अघि कसले ट्राई गर्छु भन्नुभएको थियो र जसले पाउनु भएन ल कसले ट्राई गर्नुहुन्छ यो चाहिँ
Hello. हजुर ल प्लिज ट्राई गर्नुहोस् न मावन Okay. The one-year program of mastery in global management is designed only for those who have graduate degree in this, including a temporary skill of new managers in international capacity, something that recruiters are looking for more and more. ओके ल भावनाको भोइस चाहिँ अलिकति क्लियर आएन सो वुड यु माइन्ड रिपिटिङ द स्पिच वन्स अगेन The one-year program of mastery in global management is designed only sorry, repeat this, yeah? हजुर The one-year program of master in global management is designed for only those who have graduate degree in services, increasing temporary skills of new manager in international capacity, something that recruiters are looking for more and more. ल ठिक छ बट भावनाको अलिकति यो भोइस चाहिँ क्लियर नभएर चाहिँ मैले राम्रोसँग अलिकति बुझिनँ बट यु वेयर काइन्ड So अफ my स्मुथ ear is going to last me 7. हजुर तपाईँको भोइस चाहिँ अलिकति लाइक डिस्टोर्टेड आइरहेको छ कि त्यही भएर अलिकति आम फाइन्डिङ इट हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट एक्ज्याक्टली आर यु सेयिङ सो केही पनि भएन सो लेट्स मुभ अन अरू कसैलाई ट्राई गर्नु अरू कोही ट्राई गर्नुहुन्छ म गर्छु सर एकचोटि म गर्छु ल बरु के गर्नु भने बेस्ट के हुन्छ भने अब म भनेपछि को थाहा हुँदैन बरु ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् म तपाईँलाई नामैले बोलाउँछु नि है म्यारेज कसरी गर्ने ठिकै छ ल असाम हजुर के असाम मै हो सर ट्राई गर्नुहोस् न है The one-year program of Master in Global Management is designed only for those who have the graduate degree in thesis, increasing temporary skill of new managers in international capacity, something that are looking for more and more. ओके अलिकति भएको छैन है लास्टमा आएर फेरि रस गर्नुभयो क्या समथिङ द्याट आर लुकिङ मोर एन्ड मोर भन्ने किन युजली सबैजनाले लास्टमा आएर रस गर्नुहुन्छ कि सो यो किन पनि हुनसक्छ भने अब सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यत्रो लामो प्याराग्राफ छ सो आई निड टु बी कन्सन्ट्रेटेड भनेर तपाईँहरूले सुरुकोमा चाहिँ एक्सेसिभ फोकस गर्नुहुन्छ विच इज अ गुड थिङ बट लास्टमा आएपछि चाहिँ अब सकिने त हाल्यो नि भन्नुहुन्छ सो तपाईँले अलिकति आफ्नो फोकसलाई चाहिँ निकाल्नुहुन्छ कि एन्ड वी डोन्ट वान डु द्याट सो ट्राई टु किप यर फोकस द सेम अप अन्टिल द लास्ट पार्ट अफ यर स्पिच है सो ल एनी वान एल्स ल अरू कोही म गर्छु सर आमिर ल आमे ट्राई गर्नुहोस् त The one-year program of Master in Global Management is designed only for those who have graduate degree in thesis, increasing temporary skill of new manager in international capacity, something that recruits are looking for more and more. धेरै फर्मर अझ भएको छैन है अनि तपाईँले जस्तै अब यसको यो के हो भन्नुहोस् त यसलाई हामी कसरी प्रनाउन्स गर्छौँ Recruits, recruiters, रिक्रुटर्स है रिक्रुटर्स recruiters. रिक्रुट्स भनेको त आरइसिआरयुआइटिएस हुन्थ्यो नि त होइन र या त इआरएस आछ सो इट्स रिक्रुटर्स नट रिक्रुट्स है ओके ल अब हुज नेक्स्ट Can I? हजुर ल अनर हो Yeah. ल प्लिज The one-year program of Master in Global Management is designed only for those who have graduate degree in thesis, increasingly temporary skill of new managers in international capacity, something that recruiters are looking for more and more. ल ठिक छ भेरी स्मुथ बट अलिअलि बिचमा चाहिँ हेजिटेसन के अरे फ्लक्चुएसन छ बट इफ यु प्र्याक्टिस इनफ क्वेसन्स यु विल बी गेटिङ देयर है ल अरू कोही लास्ट एकजना कोही हुनुहुन्छ भने गर्नुहोस् अब हामी अर्को एउटा टास्कमा मुभ अन गर्छौँ सो कोही म हुनुहुन्छ गर्छु सर ल कुसुम The one-year program of Master in Global Management is designed only for those who have graduated degree in thesis, increasing temporary skills of new manager in international capacity, something that recruiters are looking for more and more. ल अझ अलिकति भएन है लाइक भोइस क्ल्यारिटी चाहिँ लाइक भेरी गुड छ बट स्टिल अलिकति फ्लुएन्सीमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ लाइक Sir. प्रपर कन्सिस्टेन्ट स्पिचमा चाहिँ छैन अनि अर्को कुरा के हो भने लाइक इफ यु गाइज आर स्ट्रगलिङ विथ यर फ्लुएन्सी सो वाट आई वुड रेकमेन्ड यु गाइज टु डु इज स्टार्ट बाई प्र्याक्टिसिङ टङ ट्विस्टर्स सो तपाईँहरूलाई यहाँ टङ ट्विस्टर्स भनेको त के हो थाहा छ यहाँ थाहा छ नि तपाईँहरूलाई टङ
आजको त थाहा छ सर के अरे सर्टेन फ्रेजेस हो सर अब अँ, जस्तो कि सर कोही कोही स्ट्यामरिङ हुन्छ नि सर तिनीहरू चाहिँ के भन्नुपर्छ सर अब हजुर जस्तो चाहिँ मेरो चाहिँ अब ऱ्यान्डमली अब तपाईँहरूसँग बोल्दा चाहिँ अब स्ट्यामरिङ हुँदैन जब हुन्छ नि अब वर्कलोड प्लस यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ अब मेरो चाहिँ स्ट्यामरिङ छ त्यस्तो मान्छे चाहिँ के गर्नुपर्छ सर अब प्योर एक्चुअली फर्स्टमा मैले तपाईँले पढेकै सुन्नुपर्छ होइन अघि म पढ बोलेको थिएँ नि सर फर्स्टमा म यो कि सर फेरि अघि म पढ्नुहोस् फर्स्ट बोल न आइसकेपछि फेरि पढ्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 3 के ल हुन्छ सर ल रेडी सर है The 1 year program of Master in Global Management is designed only for those who have graduate degree in thesis, increasing temporary skill of new managers in international capacity, something that researchers are looking for more and more. सो अब जस्तो यो पच लिँदाखेरि चाहिँ अब फेरि रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै कुनै वर्ड चाहिँ अब भन्ने बेला स्टक हुन्छ कि सर ओके मैले बुझेँ ल आयुष अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त जस्तै अब तपाईँ सपोज फर्स्ट टाइम जिम जाँदै हुनुहुन्छ अरे होइन अब हजुर हेलो हजुर हजुर तपाईँ हजुर फर्स्ट हजुर टाइम जिम जाँदै हुनुहुन्छ अरे फर्स्ट टाइम जिम जाँदाखेरि तपाईँलाई अब एउटा हेभी वेट लिफ्ट गर्न गाह्रो भइरहेछ भने तपाईँ फुल फोर्समा सकेसम्म चाँडो गर्नुहुन्छ र हुँदैन नि होइन नै फर्स्ट हजुर हजुर तपाईँले आफ्नो मसललाई युज टु गराउनको लागि बिस्तारै वेट लिफ्ट गर्नुहुन्छ नि होइन त्यो हजुर स्ट्रक्चर हजुर मिलाउनलाई सो एक्ज्याक्टली हजुर पनि त्यही गर्ने हो कि सो इफ युआर हुन्छ नि इफ यु थिङ्क युआर स्ट्यामरिङ अर इफ तपाईँले स्ट्यामरिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ भने अहिलेलाई फर्स्टमा के गर्ने हो भने रिदम मेन्टेन गर्न बरु भेरी स्लो पढ्दा पनि हुन्छ कि किनभने युआर नट गिभिङ यर टेस्ट टुमोरो अर युआर नट गिभिङ यर टेस्ट विदिन 1 विक नि त होइन सो जबसम्म टेस्ट बुक गर्नुहुन्न तबसम्म त तपाईँसँग अनलिमिटेड टाइम छ नि त सो हजुर हजुर फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भने तपाईँले टेक्निक मास्टर गर्नलाई चाहिँ अब अलिकति धेरै नै पछाडि आएर स्टार्ट ओभर गर्नुपर्छ कि जस्तै यही प्याराग्राफ पढ्दाखेरि पनि द 1 year प्रोग्राम अफ मास्टर इन ग्लोबल म्यानेजमेन्ट इज डिजाइन ओन्ली फर दोज भनेर बिस्तारै नै सुरु गरेर यु निड टु सेट द्याट रिदम फर्स्ट अनि हजुर हजुर you keep on practicing, what you can do is pace up a little, अनि little by little गर्दाखेरि you will get there अनि त्यसपछि I don't think you will face any difficulty with your stammering हुँदै हुँदैन है होइन सर मेरो स्ट्यामिना चाहिँ प्रब्लम नै हो सर यो चाहिँ अब ल एकचोटि आजभोलि त धेरै बिस्तारै कम लाइक भएको हो अब एक्सेसिभली स्लो पढ्नुहोस् न त हुन्छ द 1 year program of master in global management is designed for only for those who have graduate degree in thesis, increasing temporary skill of new managers in international capacity, something that researchers are looking for more and more. अब यो रिस के हो त्यो समथिङ द्याट के हो Something that researchers होइन अब जस्तै तपाईँलाई थाहा छैन नि होइन यो के हो भने हजुर त्यसमा right? समथिङ Something that नभन्ने explore more and more भयो कि है सो हजुर हजुर अलिकति स्ट्यामरिङको केसमा चाहिँ के हो भने अहिलेलाई चाहिँ वाट आई वुड सजेस्ट यु टु डु इज अझ स्लो डाउन गर्नुहोस् अझै स्लो डाउन गर्नुहोस् द 1 year प्रोग्राम अफ मास्टर इन ग्लोबल म्यानेजमेन्ट भनेर हजुर बिस्तारै 1 word एट अ टाइम बिस्तारै पढ्न थाल्नुहोस् अनि एज यु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ थोरै 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 गर्दै स्पिड बढाउँदै जानुहोस् कि है अनि सर यो पियर्सनलाई चाहिँ पर्सनली मेल पठाएपछि उनीहरूले चाहिँ यो स्ट्यामरिङ प्रब्लम भएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ लुक ओभर गर्छन् किन सर खै त्यस्तो त अहिलेसम्म मैले पढाएको मात्रै त्यस्तो अहिलेसम्म भएको सुनेको छैन मैले नै उनीहरूलाई मेल गरेर अब सर्टेन स्कोर अब हुन्छ नि अरू स्पिकिङको अब मोडलमा हुन्छ नि अब त्यसको अनि त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति लुक ओभर गर्छन् कि मेल गरेपछि होइन र मह्म, के हुन्छ यसमा अब मह्म। मायाभन्दा हजुरलाई थाहा हुन्छ हजुर पढाउनु मान्छे त्यस्तो त हुँदैन भनेपछि जुन पनि स्टुडेन्ट चाहिँ एउटै लेभलको मान्ने भयो उसले हजुर हजुर त्यसो मेल पठाएर काम छैन 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 त्यो मेल पठाएर काम छैन ल अब अर्को कुरा टु इम्प्रुभ यर भोइस क्ल्यारिटी भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले टङ ट्विस्टर्स प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ कि अब जस्तै सबैजनाले है अब यो टङ ट्विस्टर्स भनेको चाहिँ दे आर डिफिकल्ट सेट्स अफ वर्ड्स जुन चाहिँ प्रनाउन्स गर्न अरू फ्लुएन्टली भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ एन्ड इफ यु प्र्याक्टिस इनफ टङ ट्विस्टर्स यु विल बी गेटिङ युज टु स्पिकिङ अर यु विल बी गेटिङ युज टु रिडिङ आउट डिफिकल्ट सेन्टेन्सेस एन्ड प्याराग्राफ्स सो यो फ्लुएन्टली गर्न सक्नुभयो भने त रिड अलाउडको सिम्पल सेट अफ सेन्टेन्सेस त मजाले गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यही भएर बिफोर यु एक्चुली स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ रिड अलाउड
पहिला चाहिँ 10 मिनट जति टङ ट्विस्टर्स प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ आफ्नो भोकल कर्डलाई चाहिँ वार्मअप गर्नु होला जस्तै अब फर्स्टली पढ्नु पर्यो भने Peter Piper picked up a peck of pickled papers. A peck of pickled papers Peter Piper picked. If Peter Piper picked up a peck of pickled papers, where's the peck of pickled papers Peter Piper picked? भनेर सकेसम्म चाँडो चाँडो अझ सक्नुहुन्छ भने योभन्दा पनि चाँडो पढेको राम्रो है or how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck he would as much as he could and chuck and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck could chuck wood भन्दा सकेसम्म चाँडो पढ्ने or Betty butter but some butter but she said the butter's bitter if I put it in my batter it will make my batter bitter भनेर सकेसम्म as fluently as possible tongue twisters चाहिँ सकेसम्म प्र्याक्टिस गर्नु होला at least for 10 minutes अनि तपाईलाई यदि यो प्याराग्राफ्सहरु पढ्न गाह्रो भइरहेको छ भने चाहिँ सेन्टेन्सेसहरुबाट सुरु गर्दा नि भयो जस्तै she sells by the seashore or ice cream you scream we all scream for ice cream भनेर सकेसम्म यो पढ्ने अनि यो पढेर इफ यु स्टार्ट प्र्याक्टिसिङ रिड अलाउड तपाई आफैले नै लाइक आफ्नो स्पीचमा सिग्निफिकेन्ट चेन्जेसहरु नोटिस गर्नुहुन्छ ठीक छ सो यो पनि प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ पर्छ तपाईहरुले टु इम्प्रुभ योर प्रोनाउन्सिएसन एन्ड टु इम्प्रुभ योर भोइस क्ल्यारिटी सो कसैलाई ट्राई गर्न मन छ टङ ट्विस्टर नम्बर 1 Yes, sir. ल अनुप ट्राई गर्नुस् त पहिला मजाले खरर हेर्नुस् अनि मात्रै ट्राई गर्नुस् है Peter Picker picked a peck of pickled pickers, a peck of pickled pickers. Peter Picker picked. If Peter Picker picked a peck of pickled pickers, where the peck of pickled pickers Peter Picker picked. ल अझ भाषा पिटर पाइपर है पिटर पाइपर पिक्ड अप पेक अफ पिक हैन पेक हो पिटर पाइपर पिक्ड अप पेक अफ पिकल पेपर्स होला एनीवन एल्स सर आई use पढेँ सर I use सर Peter Piper picked a peck of pickled pepper, a peck of pickled pepper. Peter Piper picked. If Peter Picker picked a peck of pickled peppers, where the peck of Peter Piper picked. ल अझ भाषण है अझ वेस्ट द पिल अफ पिपल पेपर यस्तो भइरहेछ कि जिब्बरिस आवाज आइरहेछ कि एन्ड वी डोन्ट वान्ट द्याट हामीले एभ्री वर्डलाई एक्युरेटली र करेक्टली प्रनाउन्स क्लियरली बुझ्ने गरी प्रनाउन्स चाहिँ गर्नु पर्यो ल ज्योतिले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ ल ज्योति ट्राई गर्नुहोस् त Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Piper picked? अब यस्तो अब कस्तो भइरहेछ भने ज्योतिको पनि त्यो लाइक डिफिकल्ट छ वर्ड पढ्दा पढ्दा सुरुमा पाइपर भयो Peter Piper picked a peck of pickled peppers. अनि फेरि लास्टमा आउँदाखेरि त कम्प्लिटली अड्किनु नै भयो कि एन्ड यु डोन्ट वान्ट बी स्टक इन द मिडल अफ यर स्पिच ल सञ्जय Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ठिक छ ल ओम ट्राई गर्नुहोस् त ल कसैलाई अरूको लागि गर्नु छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला है Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? यस्तो चाहिँ हुनु भएन कि इफ पिटर पाइपर पिक अप टेक अफ भनेर यसरी अननेसेसरीली अड्किन मिलेन कि है स्मुथली जानु पर्यो कि Peter Piper picked up a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked up a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? भनेर स्मुथली जानु पर्यो यु डोन्ट वान्ट गेट योरसेल्फ स्टक इन द मिडल अफ यर स्पिच जस्तै अफ भन्दा अगाडि यस्तोमा चाहिँ अड्किनु भएन है ओम ल वृत्तिका Okay, I'll try. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? वृत्तिका चाहिँ यु वेन्ट भेरी फास्ट होइन सो हजुर तपाईँको नेचुरल्ली बोल्ने स्पिड नै यही हो भने चाहिँ इट्स फाइन यु निड टु हजुर मेरो अलि बोल्ने नै फास्ट नै छ सर हजुर प्रब्लम भएन बट
फास्ट बोल्न हुन्छ नि आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर फास्ट हजुर बोलेर अड्किनु अर फास्ट बोलेर मिसप्रोनाउन्स प्रब्लम हो कि सो इफ युर ए कम्फर्टेबल स्पिकिङ एट अ फास्टर पेस द्याट्स फाइन होइन हजुर हजुर if you're going against your natural ability to speak faster, that will create problem के है बुझ्नुभयो नि ओके सर हजुर हजुर बुझेँ इज फाइन मजाले बोल्दा ओके बट यु निड टु बी कम्फर्टेबल वाइल डुइङ सो ठिक छ ओके ल हजुर ठिक छ अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ क्वेसन नम्बर 2 पनि वान जस्तै हो मात्र सेट्स अफ वर्ड्सहरू फरक हो जस्तै बेटी बटर बट सम बटर बट सी सेड द बटर्स बेटर इफ आई पुट इट इन माई ब्याटर इट विल मेक माई ब्याटर बेटर बट अ बिट अफ बेटर बटर विल मेक माई ब्याटर बेटर सो इट वाज बेटर बेटी बटर बट अ बिट अफ बेटर बटर ठिक छ सो एनी वान एल्स कसैले ट्राई अघि कसैले ट्राई गर्नु भएको कोही हुनुहुन्छ ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् म तपाईँहरूको नामैले बोलाउँछु ल कोही गर्नुहुन्छ सेकेन्ड वान ओके ल कोही नगर्ने हो भने ल क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 पनि हाउ मच वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक वुड he would chuck he would as much as he could and chuck as much wood as a woodchuck would if a woodchuck would भनेर पढ्दा भयो अनि तपाईँहरूलाई यदि अब फर्स्ट टाइम टङ ट्विस्टर्स प्र्याक्टिस गरिरहेको हो भने र इफ यु लाइक फाइन्ड यस लामो लामो टङ ट्विस्टर्स भेरी डिफिकल्ट टु प्र्याक्टिस तपाईँहरूले चाहिँ यही सेन्टेन्सेसहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ फर स्टार्टर्स अनि वान्स यु बिकम भेरी कम्फर्टेबल विथ दिज टङ ट्विस्टर्स त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले यो लामो लामो प्याराग्राफ्सवाला टङ ट्विस्टर्सहरू प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ ठिक छ सो अहिलेलाई चाहिँ अब वी स्टिल ह्याभ सम टाइम टु प्र्याक्टिस रिड अलाउड सो अब चाहिँ म अरू क्वेसन्सहरू पनि खोल्छु अनि हामी अहिलेलाई चाहिँ अरू रिड अलाउड पनि हेरौँ है त ल ल अब क्वेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस् अब त हामीले कस्तो कस्तो केसमा रोकिने कस्तो कस्तो केसमा के गर्ने भनेर डिस्कस गरिसकेको छौँ सो अब चाहिँ म केही पनि बोल्दिनँ कहाँ कहाँ रोकिने हो भनेर पनि हाइलाइट गर्दिनँ सो तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् अनि कहाँ कहाँ रोकिने हो भनेर फिगर आउट गर्नुहोस् अनि त्यति भएपछि ह्यान्ड रेज गर्दा पनि भयो अर इफ यु डोन्ट नो हाउ टु रेज यु ह्यान्ड माइक अन गरेर म ट्राई गर्छु भनेर भन्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँले नै ट्राई गर्दा हुन्छ ल सञ्जयले स्टार्ट गर्दा हुन्छ है स्टार्टिङ अब्रोड Studying abroad is a very popular option for students who come from a wealthy family. Most people believe that overseas experience provides a deeper understanding of cultures and develops communication skills. While this may be true, not all of these new experiences are useful for finding a job. ठिक छ यति गर्नुभयो भने त यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट युर स्पिकिङ इन द रिड अलाउड ठिक छ ल एनी वान एल्स ल ज्योति ट्राई गर्नुहोस् ल फर्स्ट वालै गरौँ हुन्छ फर्स्टवालै गर्दा भयो Studying abroad is a very popular option for a student who come from a wealthy family. Most people believe their overseas experience provides a deeper understanding of the culture and develops communication skills. While this may be true, not all these new experiences are useful for finding a job. ज्योतिको फेरि वान सेकेन्ड लास्टमा आएर मिस्टेक भइरहेको छ है नट अल दिज न्यू एक्सपिरियन्सेस आर युजफुल फर फाइन्डिङ अ जब भनेर यसरी पढ्ने होइन कि वाइल दिस मे बी ट्रु नट अल अफ दिज न्यू एक्सपिरियन्सेस आर युजफुल फर फाइन्डिङ अ जब भनेर मजाले पढ्ने हो लास्टमा आएर रस नगर्नु होला है अब सकिने त हाल्यो अब म सकाइहाल्छु भनेर लास्टमा आएर चाहिँ आफ्नो कन्सन्ट्रेसन र फोकसलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगर्नु होला ल एनी वान एल्स ल अब कसले अब क्वेसन नम्बर 1 भइहाल्यो क्वेसन नम्बर 2 को ट्राई गर्नुहुन्छ
The free market is extremely competitive and companies are constantly trying to gain an edge over their rivals. Merchandising and hard brand image बिग्रियो something. अब फेरि यस्तो हो कि लाइक अब बिचमा बिग्रियो भन्दैमा गिभ अप गर्ने होइन जस्ट बिकज यु गट अब फर्स्ट गोल भनेको त इन्टरप्ट नहुने हो तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने बोल्दै नबोल्नु भन्दा त बरु इन्टरप्ट नै भएर बोल्नु नै बेटर हो नि त होइन र सो बिचमा स्टक भयो भन्दामा गिभ अप गरिहाल्ने होइन कि जस्तै तपाईँ अहिले मर्चेन्डाइजिङमा अड्किनु भयो भन्दैमा तपाईँले अगाडि त यत्रो पढ्न त बाँकी नै छ नि त जहाँबाट तपाईँले स्टिल गुड मार्क तान्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ अड्कियो ल मेरो बिग्रियो अब मेरो केही पनि हुँदैन भनेर यसरी गिभ अप चाहिँ नगरिहाल्नु होला है फर्स्ट गोल भनेको नअड्किने हो बट हामी यहाँ कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ अड्किन्छौँ नै सो even if we get stuck, we always need to look forward and try to complete the rest of the remaining sentences as fluently as possible. Right? So give up say midway through your speech नगरिहाल्नु होला. Okay? ल अरू कोही अब यसमा पनि पढ्दाखेरि the free market is extremely competitive and companies are constantly trying to gain an edge over their rivals. Merchandising and brand image play a major role in attracting customers, but they lead to overpackaging. This is a serious problem since most packaging these days are made of plastics which are not biodegradable. भन्नु पर्यो सक्यो त ल कोही ट्राई गर्ने हो The free market is extremely competitive, and companies are constantly trying to gain an edge over the rivals. Merchandising and brand image play a major role in attracting customers, but they lead to overpackaging. This is a serious problem since most packaging these days are made of plastic, which are not biodegradable. Okay, so it's fine. So अरू कोही ट्राई गर्ने हो म ट्राई गर्छु ल अब सिन्स वी आर रनिङ आउट अफ टाइम सो यदि अरू कसैलाई ट्राई गर्नु छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गरिरहनु होला अरू मेसेजमा जे पनि पठाइदिइरहनु होला है ल मनोज The free market is extremely sorry, carry गर्छु न. The ल free market is प्लिज extremely competitive and companies are constantly trying to gain an edge over their rivals. Merchandising and brand image play a major role in attracting customers, but they lead to overpackaging. This is a serious problem since most packaging these days are made plastic which are not biodegradable. मनोजलाई पनि म त्यही भन्न चाहन्छु है लाइक ठिक छ सेकेन्ड टाइम त राम्रो हो बट फर्स्टमा रोकिँदाखेरि द फ्री मार्केट एयर्स भनेर ओहो म फेरि ट्राई गर्छु नि भनेर यो अप्सन त यु विल नट गेट इन यर रियल पिटी द्याट्स नि त त्यही भएर प्र्याक्टिसै गर्दाखेरि पनि फर्स्टमै अड्क्यो भने पनि सो बी इट के डु नट स्टार्ट ओभर जहाँ अड्केको हो त्यहीँबाटै कन्टिन्यू गर्नु होला ओके ल मनिषा Okay. ल मनिषाले ट्राई गर्दा हुन्छ है ल मनिषाको माइक्रोफोन अन भएन ल कुसुम ट्राई गर्नुहोस् त The free market is extremely competitive and companies are constantly trying to gain and over their rivals. Merchandising and brand image play a major role in attracting customers, but they lead to overpackaging. This is a serious problem since most packaging these days are made up of plastics which are not biodegradable. अब कुसुमको पनि फर्स्ट अफ अल त इरेगुलर पजेसहरू धेरै नै भइरहेछ अनि कुसुमले अब लाइक फर्स्ट सेन्टेन्समा प्रपरली ब्रेक नलिएर चाहिँ सिन्स द फर्स्ट सेन्टेन्स वाज काइन्ड अफ अ लङ सेन्टेन्स तपाईँको सास The फुल्दै free गयो market is extremely competitive, and companies are constantly trying to gain an edge over their rivals. सो त्यही भएर अड्किनु यो अड्किनलाई अभोइड गर्न अर बोल्दाखेरि आफ्नो सास फुल्नलाई बाट प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ बिचबिचमा पज लिएर सास फेर्न जरुरी छ क्या जस्तै अब यसमै द फ्री मार्केट इज एक्सट्रिमली कम्पिटेटिभ भनेर एकवटा हाफ ब्रेथ सास फेर्ने अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने कि युजुअली के हुन्छ भने अब हाम्रो ह्युमन इन्स्टिङ्क्ट के हो भने The यदि हामीले quest for an user-friendly एकछिन है युजली हाम्रो ह्युमन इन्स्टिङ के हुन्छ भने इफ वी रन आउट अफ ब्रेथ
then we will try to speak faster. अनि जसको कारणले हाम्रो स्पिड फ्लक्चुएसन हुन्छ। त्यही भएर प्रपरली ब्रिथ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी वेल रेस्टेड हुन्छौँ, जसको कारणले वी विल नट ट्राई टु स्पिक फास्टर एन्ड दिस विल नट अफेक्ट आवर फ्लुएन्सी के है। सो ल कुसुमको पनि भएको थियो अनि शोभाको ल। The free market is extremely competitive and companies are constantly trying to gain an edge over their rivals. Merchandising and brand image play a major role in attracting customers, but they lead to overpackaging. This is the serious problem since most packaging these days are made of plastics which are not biodegradable. ओके ठिक छ ल। लास्ट है त ल, आजलाई अब लास्ट अनर ल। म गर्छु सर। को बोल्नु म भएको गर्छु म सर। म भनेर त थाहा नै हुँदैन कि को बोलेको भनेर। असम राई। ल ल लास्ट एकजना गर्नुहोस् अनि बाँकी हामी डिस्कस गर्छौँ ल। The free market is extremely competitive, and companies are constantly trying to gain an edge over their rivals. Merchandising and brand images play a major role in attracting customers, but they lead to overpackaging. This is the serious problem since most packaging these days are made of plastics which are not biodegradable. ल ठिक छ है। सो यसरी नै गर्ने हो। सो विल बी डिस्कसिङ अनदर टास्क टुमोरो एट द सेम टाइम। सो अहिलेलाई चाहिँ मेरो टाइम अलमोस्ट ओभर भइसकेको छ। सो वी विल बी एन्डिङ दिस सेसन। सो इन द मेन टाइम तपाईँहरूलाई आज मैले भनेको क्वेसन्सहरू चाहिँ आज भनेको मैले स्ट्राटेजीहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्न चाहिँ ट्राई गरिरहनु अनि डोन्ट हेलो एक्सपेक्ट। हजुर हाले एक्सक्युज मी सर, सुन्नु न, मेरो फर्स्ट सेसन हो होइन, अनि मलाई चाहिँ अलिकति इन्क्वायरी पनि थियो, तपाईँलाई सोध्ने हो कि छुट्टै सोध्नुपर्ने हो के हो? हजुर मेरो यो अलिकति इन्क्वायरीहरू पनि थियो होइन, यो फर्स्ट क्लास हो कि सेकेन्ड क्लास हो डेमोको मलाई थाहा भएन। इन्क्वायरी हो भने चाहिँ मलाई सोध्नु, अब अरू के इन्क्वायरी हो भने चाहिँ अब होइन होइन ए रिलेटेड नै हो यो। अब जस्तै तपाईँ हाम्रो इन्स्ट्रक्टर हुनु भइसकेपछि होइन, यो टेम्प्लेटहरू यताउताको कुराहरू जुन छ नि, योहरू पनि प्रोभाइड हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने कुराहरू? विदाउट टेम्प्लेट्स अर विदाउट स्ट्रक्चर त लाइक तपाईँको प्र्याक्टिस नै हुँदैन नि त, त्यो तपाईँ हामीले प्रोभाइड गरिहाल्छौँ। अनि यसको रेकर्डेड सेसनहरू पनि हुन्छ कि? अब यो चाहिँ मैले चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन। आज फेरि मेरो पनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट क्लास नै हो कि, सो मैले चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन, बट मैले फेरि कुरा गर्छु म यता होइन, कुरा गरेर रेकर्डिङलाई अलाउ छ कि छैन त्यो चाहिँ आई निड टु कन्फर्म। अनि अलाउ छ भने चाहिँ म भोलि रेकर्ड गरौँला, नत्र भए रेकर्डेड सेसन छ कि छैन चाहिँ मलाई थाहा छैन है। ओके ल लास्ट क्वेसन सोधौँ? प्लिज हजुर प्लिज। सर यो थर्ड प्याराग्राफमा छ नि, त्यसमा यो डिसेम्बर 2006 छ नि, यस्तो न्युमेरिक इयरको केसमा चाहिँ हामीले 2006 वा 2006 वा 2006 हजुर वाट एभर यु फाइन्ड कन्भिनियन्ट 2006 2006 जे भन्दा पनि भयो, आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही भन्नुहोस्, बट 2006 भन्नु यसरी चाहिँ नभन्नुहोस्। 2000 कि त 2006 भन्नुहोस् कि त 2006 भन्नुहोस्, जुनसुकै भन्दा पनि भयो, तर कसरी चाहिँ भन्नु भएन भने 2006 भन्नु यसरी चाहिँ हेजिटेट भएर चाहिँ घरको ग्रुपमा चाहिँ भन्नु भएन। ठिक छ? हजुर ल सो आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। सो अनि मैले भनेको कुराहरू चाहिँ फलो गर्नु होला। अनि आज नै चाहिँ अब आजै कोही क्लास भएर आज नै म फ्लुएन्ट हुन्छु भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ अहिले नराखिहाल्नु होला, किनभने अलिकति एक्सर्साइज नगरिकन चाहिँ सो फ्लुएन्ट भइँदैन। सो अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि इभन इफ यु गेट स्टार्ट इन द मिडल अफ यु स्पिकिङ, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी, किनभने दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, वी विल बी गेटिङ देयर। हामी प्र्याक्टिस पनि गरिरहन्छौँ अनि त्यसपछि इभेन्चुअली तपाईँहरू भइ नै हाल्नुहुन्छ। ठिक छ? सो I'll end my session for now. So have a great night, guys. I'll see you tomorrow, same time. हजुरहरू लिभ चाहिँ नहुनु है, हाम्रो अझै एउटा क्लास छ म अनि हजुरहरूको रेकर्डिङ्सहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ है। सर हजुर कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ है अब। हेलो मलाई भन्नुभएको?
I mean Kishore. मेरो फेरि यहाँ थाहा नै हुँदैन कुन चाहिँ एकाउन्ट भने हेलो हजुर सर आइरहेको छ हजुरको आवाज okay so is it the same students so do I go through the introduction class again or should I start with the question type अघि नै पढेको स्टुडेन्ट्सहरु नै Yes, Sorry? we are already studying, so you have to go with the questions. Okay, so since